الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. أحمده سبحانه وتعالى حمد الشاكرين، وأشكره شكر الحامدين على ما أسبغ من العطاء وأسبل من الغطاء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد لإعلاء كلمة الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وجزاه الله تعالى أن خير ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. فمن أراد فلاحا أو قصد نجاحا فعليه بتقوى الله
هي سبيل الرشاد وطريق الفلاح والنجاة في الدنيا والآخرة، وهي خير زاد يحتاجه المرء لسفره الأخير، السفر الذي لا رجوع فيه. يقول الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. عباد الله، موضوع خطبتنا في هذه الجمعة هي حلاوة الإيمان ولذة طاعة الله سبحانه وتعالى. فإن للإيمان بالله تعالى حلاوة ولطاعته لذة يتذوقها من آمن بالله حقا وعرفه يقينا ونظم حياته وفق مراد الله تعالى وعاش في ظل العقيدة الإسلامية السمحاء، فيكون حينئذ في رغد من العيش، فيستعبد كل حركة من حركات جسده وكل سكنة من سكنات جسده. هي الحياة من عاشها عاش في النور وعلى النور ومات على النور ولقي الله بنور وعمل الصراط ومعه النور، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. إذا كان يوم القيامة وقسمت الأنوار بين المؤمنين والمنافقين، حين توضع الأقدام على الصراط يتبين من بكى ممن تبكى، فسرعان ما تنطفئ أنوار المنافقين يتخبطون في الظلمات ينادون المؤمنين: انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا نقتبس من نوركم. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. وفي تلك اللحظات وفي هذه الساعات يكون المؤمنون الصادقون الذين تذوقوا إيمانهم قد عبروا بنورهم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم: بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. Chers frères, chers sœurs en islam, je vous exhorte en commençant par moi-même la crainte d'Allah. La crainte d'Allah est la provision dont nous avons besoin pour notre voyage éternel, pour notre voyage sans retour. Allah nous dit: prenez la provision. La meilleure des provisions, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères, chers sœurs, le thème de notre sermon d'aujourd'hui, c'est la saveur de la foi. La saveur et le goût de la foi. En effet, la foi en Allah a un goût. Et l'obéissance d'Allah a une saveur que ne peut connaître que celui qui a connu Allah comme il se doit et qui a organisé sa vie en fonction de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est cette personne qui connaît le goût et la saveur de la foi. Cette personne vit à l'ombre de la spiritualité islamique. Cette personne vit une vie paisible, une vie apaisée. Cette personne maîtrise toutes les activités et tous les gestes de son corps. Sa vie est consacrée à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette vie, celui qui la vit, vivra dans la lumière et mourra dans la lumière. Le jour du jugement dernier, cette personne traversera le pont de Sirat dans la lumière. Le jour du jugement
jugement dernier, lorsque Allah partagera la lumière entre les vrais croyants qui ont savouré leur croyance, leur foi, et les hypocrites qui étaient dedans, mais pas avec une sincérité, qui étaient dedans parce que j'ai vu les gens faire quelque chose, je le fais. J'ai vu les gens faire quelque chose, je le suis. Ou j'ai vu les gens faire quelque chose pour qu'on dise que moi aussi j'ai fait comme eux. Ça, c'est les hypocrites. L'apparence qu'ils montrent aux gens n'est pas ce qui est au fond d'eux-mêmes. Donc Allah partagea la lumière entre les vrais croyants, les vrais mu'minun et les munafiqun. Et lorsque les pieds seront mis sur la sirat, aussitôt la lumière des hypocrites sera éteinte. Ils seront dans l'obscurité le jour du jugement dernier. Ils lanceront un appel aux vrais croyants. Attendez-nous pour qu'on puisse emprunter un peu de votre lumière. Il leur sera dit, retournez derrière vous pour aller chercher la lumière. Et ensuite, un mur sera érigé entre eux et les croyants. Ce mur a une porte. À l'intérieur, il y a la miséricorde. Mais de la façade extérieure, c'est le châtiment. Ils vont lancer un appel aux croyants. N'étions-nous pas avec vous dans ce monde? Est-ce qu'on ne priait pas dans la même mosquée? Est-ce que quand on disait fils Abdillah, on ne contribuait pas nous tous à la construction de la mosquée? Les musulmans disent non, c'est vrai. Mais lorsque vous étiez sur terre, vous vous êtes laissé tenter. Vous vous êtes laissé tenter par quoi? Par le matu vu, par l'ostentation. Vous vous êtes fait voir dans vos actes pour que les gens en parlent. Vous vous êtes laissé tenter et vous avez comploté contre les vrais serviteurs d'Allah. Vous avez été berné par le séducteur. Le séducteur vous a séduit. Et les mauvais espoirs vous ont détourné du chemin d'Allah. Aujourd'hui, aucune rançon ne sera acceptée de vous, ni de ceux qui ont cru. Alors votre refuge est l'enfer. Quelle mauvaise humeur. Et en ce moment, les croyants sincères seront déjà partis avec les lumières. Nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi'aymanihim. La lumière sera devant eux et à leur droite. Les anges leur diront Bushrakum al-yawma jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ayez la bonne nouvelle du paradis. Du paradis en dessous duquel coulent les ruisseaux. En dessous duquel coulent les ruisseaux. Ibad Allah, inna halawat al-iman tasri fi qalb al-mu'min sarayan al-ma'i fi al-ru'us وتجري مجرى الدماء في القلوب فيأنس بها القلب وتطمئن بها النفس وينشرح لها الصدر فلا يشعر معها المرء بقلق ولا أرق ولا ضيق ولا هم ولا غم. قال الله تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وقال أيضا أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. Chers frères, chers sœurs en islam, la foi a un goût. La foi a une saveur. Et ce goût circule dans les veines de l'être humain. Du bon croyant à Allah subhanahu wa ta'ala, comme le sang. Et toutefois que le musulman sent cette saveur en lui, cette personne aura le cœur tranquille, le cœur apaisé. Cette personne aura la poitrine ouverte à l'islam. Cette personne ne connaîtra pas les angoisses. Cette personne sera une personne tranquille, une personne paisible, une personne loin de tout ce qui peut être angoisse.
Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, celui dont Allah ouvre la poitrine pour l'islam, cette personne est sur la lumière d'Allah. Toute personne dont Allah veut guider, il ouvre sa poitrine pour l'islam. Mais celui qui veut égarer, il ferme sa poitrine. Sa poitrine devient dure. Lorsqu'on parle d'Allah, ça ne rentre pas. Même lorsque ça rentre dans son oreille droite, ça sort de son oreille gauche. Tout ce qu'il voit sur terre, ça ne peut l'amener à changer. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. Cette personne, son cœur devient dur comme une pierre. ما يتعظ بالمواعظ وما يتعظ بالأموات. Cette personne ne tire pas des leçons, elle ne tire pas de profit des prêches qu'on fait. Elle ne tire pas de profit de la mort qui frappe à longueur de journée, qui est pour nous une leçon. قال النووي رحمه الله تعالى قال العلماء معنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشاقات في رضا الله عز وجل ورسوله وإيثار ذلك على عرض الدنيا ومحبة العبد ربه سبحانه وتعالى بفعل طاعته وترك مخالفته وكذلك محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Imam Nawawi, il nous explique cette saveur, ce goût de la foi. Qu'est-ce que c'est cette saveur? Il dit, les ulama disent que la saveur de la foi veut dire avoir un plaisir et avoir un goût lorsqu'on adore Dieu. Le bon musulman, lorsqu'il prie, il est tranquille, il a un cœur apaisé, il a le plaisir de l'adoration d'Allah. Lorsqu'il lit le Coran, il profite, il a un goût lorsqu'il lit le Coran ou lorsqu'il entend la lecture du Coran. Cette personne, lorsqu'elle jeûne, elle est contente. Lorsqu'elle va au Hajj, elle est contente. Tout ce qui est adoration d'Allah, lorsque cette personne la fait, elle sent un plaisir en le faisant. Même donner l'argent fils sabilillah, cet argent que nous aimons tant que personne n'aime dépenser, cette personne, en donnant cet argent fils sabilillah, donne son argent avec la joie et avec la gaieté du cœur. Et cette personne fait un effort d'accepter tout ce qui peut lui arriver dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette personne choisit la vie éternelle à la vie d'ici-bas. Et sait que la vie d'ici-bas n'est qu'une vie éphémère. Et cette personne aime Allah au-dessus de tout et aime son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au-dessus de tout. هناك أسباب أيها الأحبة هناك أسباب بها يجد المرء حلاوة الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب. ادعوا الله يستجيب لكم واستغفروه يغفر لكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. Chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré une voie, si nous la suivons, nous aurons la saveur de la foi. Il dit dans un hadith, il y a trois choses. Lorsque ces trois choses sont rassemblées à une personne, elle aura avec la saveur de la foi. La première des choses, il dit An yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Qu'il aime Allah et son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au-dessus de tout. Wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Qu'il aime quelqu'un. Mais son amour pour cette personne doit se faire pour Allah et à cause d'Allah. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. Qu'il déteste de retourner dans la mécréance après que Dieu l'ait épargné, comme il déteste qu'il soit jeté dans le feu. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في محبة الله هي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون وإليها شخص العاملون وإليها شمر السابقون فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون
وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام وهي روح الإيمان والأعمال. Ibn Qayyim, rahimahullah, il dit que l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est la place pour laquelle les gens doivent faire une compétition. C'est le degré élevé que chacun doit essayer d'avoir. Les gens doivent faire une compétition en matière d'adoration pour avoir. Nos prédécesseurs qui ont beaucoup œuvré pour Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont consacré leur vie à avoir cette place. C'est la nourriture du cœur, c'est aussi la nourriture de l'âme. C'est ce qui apaise les yeux. C'est une vie, lorsque tu n'as pas, tu es considéré comme un mort. C'est une lumière, lorsque tu n'as pas, tu es considéré comme quelqu'un qui est dans l'obscurité. C'est une guérison, celui qui ne l'a pas aura toutes sortes de maladies. Parce qu'une fois que le cœur est malade, c'est tout le corps qui est malade. Et la pire des maladies qu'un homme peut avoir sur cette terre, c'est la maladie de la mécréance. Une fois qu'on a cette maladie, la dhanba ba'da al-kufr. Il n'y a aucun péché au-dessus de la mécréance. Une fois qu'on ne croit pas à Allah subhanahu wa ta'ala, on peut tout faire. On peut tout faire. Car on n'a pas de raison de vivre. Et c'est le goût. Celui qui ne l'a pas, toute sa vie, ce n'est que des soucis et des angoisses. C'est l'âme de la foi et des actes que l'on pose. ومن لوازم محبة الله أن يرضى بالله ربا وعن الله ولا يبغي ربا سواه وأن يرضى بما شرعه الله ولا يجد في صدره حرجا على امتثاله لأوامره وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يرضى بقضائه وقدره حلوه ومره ويعلم يقينا أن ما قدره الله له هو عين الفضل والحكمة. Et l'amour d'Allah, aimer Allah subhanahu wa ta'ala, nécessite d'accepter Allah comme Seigneur. Accepter Allah et aussi agréer Allah pour tout ce que Allah te fait. Que tu aies le bonheur, que tu aies le malheur, accepte que c'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui décide tout. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide tout. Et avoir aussi un plaisir à adorer Allah. Lorsqu'Allah te demande de faire quelque chose, ne pas avoir un choix dans sa manière d'agir. Dire Sami'na wa ata'na. Nous avons entendu et nous avons obéi. Et savoir que ce que Allah a choisi pour toi dans ce monde, c'est ce qui est meilleur pour toi que tout. فالمحب لله يستعمل جميع الوسائل الشرعية ليكون محبوبا لله عز وجل. Celui qui aime Allah subhanahu wa ta'ala, il emprunte tous les chemins de vous pour être plus à Allah, pour que Allah aussi l'aime. Écoutez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah dit celui qui déclare la guerre à un de mes alliés, moi aussi je lui déclare la guerre. C'est pourquoi dans la vie il faut avoir peur de quelqu'un qui est toujours consacré à Allah. Quelqu'un qui est beaucoup pieux, qui adore Allah, il faut avoir peur de cette personne. Pas avoir peur de cette personne parce que cette personne peut te faire du mal, non. Avoir cette peur de cette personne parce que cette personne a un défenseur derrière elle qui est Allah. Tu lui fais quelque chose, lui-même ne te veut rien. Mais Allah subhanahu wa ta'ala va le venger. Tu lui fais quelque chose,
Allah va envoyer un de ses guerriers pour te combattre. Donc, le prophète dit que Allah dit, celui qui déclare la guerre à un de mes alliés, moi aussi je lui déclare la guerre. Et il dit qu'Allah dit, personne ne peut se rapprocher de moi avec quelque chose que j'aime, comme ce que je lui ai prescrit. Donc la meilleure des choses avec laquelle on s'approche d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce que Allah nous a prescrit. كل شيء في هذه الدنيا كل شيء إذا خفت منه هربت منه إلا الله فإذا خفت منه دنوت إليه. Toute chose dans ce monde, lorsque tu as peur, tu t'en éloignes, tu fuis. Lorsque tu as peur d'un lion, quand tu entends qu'il y a un lion quelque part ici, tu fuis l'endroit. Sauf Allah. Toutefois que tu as peur d'Allah, tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la meilleure des choses avec laquelle on peut se rapprocher d'Allah, c'est ce qu'il nous a prescrit. Al-Fara'id. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit, toutefois que mon serviteur se rapproche de moi en faisant des prières surrogatoires, je l'aime. Et lorsque j'aime un serviteur, je deviens ses oreilles avec lesquelles il faut et il entend. Cela veut dire quoi? Cette personne ne va jamais écouter ce qu'Allah n'est pas. L'endroit où on s'assoit, on parle bien tel est ceci, tel est cela, cette personne ne s'assoira pas là-bas. Même si elle s'assoit là-bas, quand les gens commencent sur un homme, il dit non. Ittaqullah fa inna a'rada an-nas masmuma. Et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne parle pas des gens. Cette personne ne va entendre que ce qu'Allah aime. Allah devient ses yeux avec lesquels il voit. Donc il ne regardera pas le haram. Cette personne, Allah devient sa bouche avec laquelle il parle. Il ne dira pas de haram. Allah devient sa main avec laquelle il tient. Il ne tiendra pas de haram dans sa main. Allah devient ses pieds avec lesquels il marche. Cela veut dire quoi? Il n'ira pas à un endroit où il y a du haram. Et au-dessus de tout cela, Allah nous dit, lorsqu'il m'appelle, il me demande quelque chose, je lui donne. Lorsqu'il m'appelle, je réponds à son invocation. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ بِشَرْطٍ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي هذا قد استجاب لله تعالى وآمن بالله إذا فإن الله يجيب دعوته. Donc cette personne, toutefois qu'elle demande quelque chose à Allah, Allah lui donne. Et lorsqu'elle demande protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le protège. يقول الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Les alliés d'Allah, ils n'ont pas peur, ils ne craignent pas non plus. Qui sont les alliés d'Allah sur cette terre? Alladhina amanu, ceux qui ont la foi à Allah. Wa kanu yattaqun, et ensuite ils craignent Allah. Quelle est la récompense? Lahumul bushra fil hayati dunya. Ils ont la bonne nouvelle dans cette vie terrestre. Ils ont la bonne nouvelle dans cette vie terrestre, wa fil akhirah, et aussi la bonne nouvelle dans l'au-delà. جعلنا الله تعالى من أوليائه. فمحبة الله تعالى مصحوبة بمحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم تستلزم طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله تعالى إلا بما شرع. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Et lorsqu'on aime Allah, ça nécessite l'amour de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que veut dire l'amour du prophète? Ta'atuhu fima amar. L'obéir dans ce qu'il nous a recommandé. Wajtinabu ma anhu naha wa zadar. Et s'éloigner de ce qui nous a interdit. Wa tasdiqu fima akhbar. Et croire en tout ce qu'il nous a dit. Tout ce que le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam, c'est vrai. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'était pas quelqu'un qui exprimait sa passion. Tout ce qu'il disait, c'était des révélations qu'il décidait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et n'adorer Allah que sur
les principes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignés. Et Allah nous dit, oh Mohamed, dis à ta communauté, si jamais vous aimez Allah, suivez-moi. Si vous aimez Allah, suivez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quelle est votre récompense? Yuhibbukumullah. Allah vous aimera. Wa yaghfir lakum dhunubakum. Et ensuite, il pardonnera vos péchés. Wallahu ghafurur rahim. Allah est le pardonneur. Allah il est le miséricordieux. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min ahlihi wa malihi wan nas ajma'in. إذا ما شئت في الدارين تسعد فأكثر من الصلاة على محمد وإذا شئت القبول في الدعوات فتختم بالصلاة على محمد فلا صوم يصح ولا صلاة لمن ترك الصلاة على محمد وإن كانت ذنوبك ليس تحصى تكفر بالصلاة على محمد فما تتضاعف الحسنات إلا بتقرار الصلاة على محمد وعند الموت ترى أمورا تسرك بالصلاة على محمد وعند القبر تحظى بالأمان وترحم بالصلاة على محمد ولا تخشى من الملكين رعبا إذا سألاك كلهما محمد رسول الله حقا اتبعنا آمنا وصدقنا محمد. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, aucun d'entre vous ne peut avoir la foi. Aucun d'entre vous ne peut avoir la foi sans qu'il ne m'aime au-dessus de son argent, au-dessus de sa famille, au-dessus des gens en général. Omar ibn Khattab radiallahu anhu, un jour, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô prophète, je t'aime au-dessus de tout, sauf moi-même. Il a dit à Omar, jusqu'à présent, tu n'as pas encore la foi. Omar a dit au prophète, maintenant je t'aime que tout et que moi-même ma personne. Il a dit, Al-Ana ya Omar. Ah, maintenant, la foi s'est stabilisée dans ton cœur. Donc celui qui veut le bonheur dans ce monde et dans l'au-delà, qu'il multiplie la prière sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui veut que sa prière soit exaucée, qu'il clôture sa prière par la prière sur le prophète Mohammed. Sachant qu'aucune prière ni aucun jeûne ne peut être accepté de celui qui ne fait pas la prière sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et sache que quels que soient tes péchés, même si elles sont incomptables, tes péchés seront pardonnés par la prière sur le prophète Mohammed. Et toutefois que tu veux que tes actes de bienfaisance soient multipliés, alors répète incessamment la prière sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et pendant ta mort, tu feras des choses qui vont te plaire si tu fais toujours des prières sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans la tombe, tu seras tranquille et tu auras la miséricorde. Tu auras la miséricorde d'Allah par la prière sur le prophète Mohammed. Et lorsque les deux anges viennent t'interroger, n'aie pas peur d'eux. Dis-leur que Mohammed est ton messager. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé de Dieu vers nous. Nous l'avons cru et nous l'avons suivi. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا في زمرته وأن ينفعنا بمحبته. اللهم احشرنا في زمرة نبيك وانفعنا بمحبته. اللهم احشرنا في زمرة نبيك وانفعنا بمحبته. اللهم اجعله شفيعا يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة لا نزمو بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم إنا آمنا بمحمد ولم نراه فمتعنا في الآخرة برؤيته يا أرحم الراحمين. اللهم متعنا في الآخرة برؤيته يا رب العالمين. اللهم متعنا في الآخرة برؤيته يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد بنا سوءا فاشغله في نفسه ورد كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم ارحمنا إنك بنا أرحم. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم اشف بقدرتك أمراضنا وارحم برحمتك أمواتنا وأصلح فساد قلوبنا يا رب العالمين. إننا أخ يصلي معنا في المسجد توفيت له أخ في تونس.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه. اللهم اغفر له وارحمه. اللهم اغفر له وارحمه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم وسيء مدخله. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه. اللهم إن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته يا رب العالمين. اللهم إن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته يا رب العالمين. اللهم إن صاحبنا قد نزل بك وخلف الدنيا على ظهره وافتقر الى ما عندك. اللهم ثبت عند المسألة منطقه. اللهم ثبت عند المسألة منطقه. اللهم ثبت عند المسألة منطقه ولا تبتليه في قبره بما لا طاقة له به والهكه بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر جميع المسلمين الاحياء منهم والاموات انك مجيب الدعوات ورافع الدرجات انك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واقم الصلاة.